제 기억으로는 예전에도 한번 오셔서 저희 교회에서 예배 함께 들으신 걸로 기억하고 있는데요. 우리 하율이 할아버지 우리 버지니아에서 방문하셨습니다. 제가 맞게 소개했는지 모르겠어요. 우리 잠깐만 일어서 주시면 저희가 환영합니다 하고 한번 박수 드리면 좋을 것 같습니다. 감사합니다. 우리 다니엘하고 송이도 한 3개월 만에 한국에서 컴백한 것 같아요. 한 2개월? 2달 만에. 예. 이제 한 분 한 분 돌아오시는데 또 우리 한국에 또 나가시는 성도님들도 계세요. 또 여러 가지 이유로 우리 또 한국 방문하시는 성도님들 계시는데 여러분 이렇게 타지에 나가 계시거나 여행 중에 계신 성도님들 위해서 특별히 그 이유를 아시는 분들은 또 가족의 건강 때문에 또 여러 가지 이유로 나가시는 분들 계시는데 여러분 함께 기도해 주시면 감사하겠습니다. Now, before I share today's message, I will share a short message with our Sunday school students. Let me ask you, Thomas. I love asking questions to you, Thomas. Thomas, do you have a hobby? What is your hobby? Huh? Games. Okay. How about you, Noah? What is your hobby? Lego. And Lairi? 라일이 뭐 취미가 drawing, 그림 그리는 거 좋아하나? Eliana likes drawing, right? Now, recently, I started practicing juggling. I don't know. I'm too old to play competitive sports, so I decided to do something by myself without competing against other people. Do you think I can juggle? Maybe, right? Now, I'm practicing, so I might do it or I might not be able to do it. So I'm going to try with 2-ball juggling. All right? So 1, 2, all right? Okay, I'm not going to do anymore. Thank you, Noah. Now, 2-ball jugglings are not too bad, but I'm practicing 3-ball jugglings. Do you think I can do it? One-ball juggling? Yeah, 3-ball juggling. Do you think I can do it with 3 balls? No, you're supposed to say no. See, you're supposed to say no, and then I have to, no, say no. Okay, let's try this one more time. Do you think I can do it with 3 balls? No. All right, so I'm going to try. All right? I need you to be quiet and don't move. I need total focus and concentration. All right. Thomas. All right, here we go. I'm going to try. Oh, thank you. All right. That's my message. Juggling is fun. No. See? Now, how long do you think I've been practicing? Do you think you can juggle just, I don't know, out of nowhere one day you just wake up and say, I feel like juggling, so I'm just going to do it, and then can you just juggle? No. How long do you think I've been practicing? 3 years to just do this? I don't know. Few weeks. 100 years. I'm not even 100 years old. All right. Well, I've been practicing for 1 week. Not even 1 week, since Monday, for this message, to prove a point to you guys. Something that is really, really simple, but something that is really important for even our youth group students and to our young adult members. In 1 Timothy chapter 4, verse 7, it says this: do not waste time arguing over godless ideas. 1 Timothy chapter 4, verse 7, Apostle Paul is saying, hey guys, stop wasting your time arguing or talking about something that is ungodly ideas. And then it says this: instead, train yourself to be godly. What does this word godly means to you? Thomas, my favorite guy. What does this word godly means? Anybody? God-like? Does that mean we're like God? No, right? Okay. Let me ask our youth group students, the older brothers.
The one who's smiling, looking at me and smiling. Yeah, the one has, yeah, not the one that's not looking at me at all. Cuban, my guy, what does this word godly mean? Help me out, man. What does that word mean? Apostle Paul is saying, hey, guys, there are so many things that are happening around the world that has nothing to do with God. Now, I don't want you to waste your time arguing, talking, fighting over these things that has no meaning whatsoever. But instead, since we are created in the image of God, since you are a child of God, let's spend our time training ourselves to know who God is, what He wants, and how He wants you to live your life. Now, in order for me to juggle these three balls, I had to spend time practicing. I'll be honest with you, throughout this whole week, even right before today's worship service, I was unable to juggle three balls. I don't know how I did it in front of you guys. But to juggle these three balls, I had to practice. I had to invest time. Apostle Paul is saying, hey, nothing's going to happen by chance. If you want something, if you want straight A at school, you need to study. If you want to be a good basketball player, you have to practice. If you want to draw beautiful pictures, you have to practice. If you want to be a great ballerina, you have to practice and learn. The great Lego master, your dad has to spend a lot of money because he has to buy a lot of Lego toys. Right? And Apostle Paul is saying, you know what? God wants you to be a beautiful, wonderful man and woman of God. And in order for you to do that, especially in this generation, in this world, you need to train yourself. So there are a couple of things that I want you to do throughout this week. Maybe I'll ask you next week. Read Bible. You don't have to read 1 hour, 2 hours, even if it's for 5 minutes. Read Bible. Pray. Not only before you eat, but before you go to sleep, when you wake up. Thank you, Jesus, for this beautiful day that you have given to me. Thank you, Jesus, for keeping me safe, healthy throughout this day. Can you guys do that? Then just like one day I was able to do 3-ball jugglings, you will realize how awesome God is and how beautiful and wonderful living for God truly is. Let's pray. Father God, Lord Jesus, I lift up our Sunday school students, our youth group students, especially as they are going through this process of knowing you and learning and as they experience this transition and transformation that you have already started in their lives, as they commit themselves to training to be the man and women of God that you want them to be, I pray that you will bless them, bless their decision, bless their passion, bless their commitment, and once again allow them to experience your faithfulness and your goodness and your love. Thank you, and in Jesus' name we pray. Amen. Amen. All right, Sunday school students, stand up, and I want you to follow 지선 선생님 and Sarah 선생님 and Toto 선생님. You guys can just go straight through this door. And then youth group students and college, you guys can follow Mr. Miguel, and you guys can exit out through the back door. Have a great Bible study time. Thank you, guys. 자, 이제 저희는 저희 말씀 보도록 하겠습니다. 신약 성경 누가복음입니다. 누가복음 8장 우리 22절부터 25절까지 말씀. 누가복음 8장 22절부터 우리 25절까지 말씀 우리 한 목소리로 함께 봉독하시겠습니다. 시작.
하루는 제자들과 함께 배에 오르사 그들에게 이르시되 호수 저편으로 건너가자 하심에 이에 떠나 행선할 때에 예수께서 잠이 드셨더니 마침 광풍이 호수로 내리침에 배에 물이 가득하게 되어 위태한지라. 제자들이 나와 깨워 이르되 주여 주여 우리가 죽겠나이다 한데 예수께서 잠을 깨사 바람과 물결을 꾸짖으시니 이에 그쳐 잔잔하여지더라. 제자들에게 이르시되 너희 믿음이 어디 있느냐 하시니 그들이 두려워하고 놀랍게 여겨 서로 말하되 그가 누구이기에 바람과 물을 명하매 순종하는가 하더라. 아멘. 아멘. 우리가 살고 있는 이 시대는요, 기상을 예측하는 그러한 시스템이나 과학이 너무나도 발전이 돼서 아주 특별한 케이스를 제외하고는 우리가 어느 정도 날씨를 예측하며 살아가지요. 뭐 허리케인이 온다 그래도 벌써 며칠 전부터 그 허리케인의 방향이라든지 또 얼마나 빠르게 오고 있고 언제쯤 되면 이것이 우리가 사는 곳까지 도착하게 되는가 정도도 요즘에는 예측을 하잖아요. 그래서 날씨에 대한 큰 피해를 많이 저희가 예방할 수 있는데 그래도 우리가 예측하지 못하는 날씨로 인한 너무나도 좀 두려운 경험들을 할 때가 있습니다. 저는 여기 플로리다 내려와서 아직까지는 또 이렇게 얘기하면 또 제가 이렇게 좀 목사님 그렇게 얘기하시면 안 됩니다 그런 얘기를 듣는데 아직까지는 허리케인의 무서움을 경험을 못 해봤어요. 저 앤드루 뭐 옛날에 그 큰 허리케인이 다 지나가고 나서 저희는 이쪽으로 이사를 내려와서 여기에서 제가 경험한 허리케인은 이 정도는 뭐 애들도 학교도 안 가고 그냥 집에서 그냥 재밌게 문 닫아 놓고 있네 이 정도로 지나간 허리케인들이 대부분이어서 한편으로는 너무 감사하죠. 그런데 제가 여기로 내려오기 전에 미네소타에서 사역을 할 때였는데요. 미네소타에서 사역을 할 때 제가 영어 목회하면서 목요일 저녁인가 우리 대학교 학생들 성경 공부 모임을 목요일 저녁에 했었어요. 6시부터 8시까지 성경 공부를 했는데 한 5시쯤 되니까 전화가 오는 거예요. 목사님 지금 교회 근처에 토네이도 워닝이 떴는데 우리 모입니까? 이렇게 물어보는 거예요. 그때까지 저는 토네이도라는 거를 경험을 못 해봤고 첫째는 그리고 날씨 워닝이 많이 뜨지만 솔직히 우리도 여기서 뭐 전화해서 삑삑거리고 뜨지만 별로 그거는 우리랑 상관이 없잖아요. 그리고 허리케인도 아닌 토네이도가 허리케인은 그 커버되는 땅이 많으니까 좀 걱정이 될 수 있지만 토네이도가 뭐 설마 우리 있는 데를 지나가겠어 이 지역이라 그러니까 우리가 있는 카운티라 그러니까 저기 어디로 비껴가겠지 뭐 이 정도 생각으로 아야 뭐 그냥 한번 모이자 하고 모였는데 성경 공부를 하고 한 10분 20분밖에 안 지났는데요 갑자기 바람이 세게 부는 소리가 귀에 들릴 정도로 이게 점점 커지는 거예요. 그러더니 창문에 나뭇가지들이 날라와서 부딪히는 소리들이 들리기 시작하더니 그 다음부터는 급격하게 밖에서 바람이 부는데요. 비가 오면 위에서 아래로 내리잖아요. 근데 창밖을 보니까 비가 오른쪽에서 왼쪽으로 빗방울이 가는 거예요. 그리고 조금 있다가 번개가 치는데 번개 색깔이 하얀 색깔이어야 되는데 노란 색깔, 나중에는 거의 오렌지 색깔 번개가 밖에서 쳐요. 저희가 그때 그 교회가 오래된 국민학교를 사가지고 옛날에 벽돌로 진 아주 나지막한 그런 학교에서 별로 피해가 없이 지나갔는데 그게 끝나고 야 더 이상 안 되겠다 집에 가자 하고 저희 집이 그때 교회에서 한 5분 정도 떨어져 있는데요. 집까지 차를 타고 오는데 쓰러진 나무 비껴가고 길이 막혀서 돌아가고 해서 거의 한 45분 정도 걸려서 집에 왔어요. 제가 그때 느꼈던 게 뭐냐면 그때 저희 집 큰아이가 1살 조금 넘었을 때였거든요. 조사에는 아직 태어나지 않았는데 교회가 그런데 5분 떨어져 있는 집은 어떨까라는 생각이 탁 드는데 집에 지금 에스더 와이프하고 1살 조금 넘은 아기가 있는데 가야 될 것 같은데 갈 수가 없는 거예요. 내가 지금 가서 안전한가 괜찮은가 이거를 확인하고 같이 있어주고 싶은데 나갈 수가 없는 거예요. 여러분 폭풍이
뭐 허리케인이 토네이도가 예상치 못했던 그러한 날씨가 스톰 폭풍이 여러분 우리의 삶 속에서 그런 일들을 일으킵니다. 뭔가 다 평화롭고 뭔가 좀 안정적이었던 순간이 순식간에 뒤집어 엎어지는데요. 내가 해야 되는 것도 할 수가 없고 내가 하고 싶은 거는 뭐 할 수 없는 건 너무나도 당연하죠. 여러분 그래서 인생을 폭풍 후에 비교할 때가 있죠. 폭풍 후 우리 인생에 이러한 예상치 못했던 일들을 폭풍 후에 비교합니다. 오늘 저희가 읽은 이 본문 말씀이요, 사실은 마가복음 말씀을 우리가 묵상하면서 얼마 전에 함께 봤던 말씀이에요. 그런데 이 말씀을 마가복음의 말씀에서는 저희가 약간 제자들의 관점에서 이 말씀을 봤죠. 제자들이 자기들이 바락바락 우겨가지고 지금 배에 타서 지금 호수를 건너가고 있는 게 아닌 예수님께서 오늘 누가복음 28장 22절에도 제자들이 아닌 예수님께서 자 우리 배 타고 호수 저편으로 건너가자라는 예수님의 말씀에 순종한 것뿐인데, 그러면 주님의 말씀을 듣고 순종하면 뭐 좋은 일이 일어나야 되는데 왜 폭풍을 만나냐라는 이 질문 속에서 우리는 제자들의 관점 속에서 이 말씀을 봤어요. 그런데 오늘은 이 말씀을 예수님의 포커스를 두고 이 말씀을 통해 여러분 우리가 캐치를 해야 되는 게 두 가지가 있어요. 하나는 제자들의 입장에서 믿음 없으면 우리가 예수님과 함께 하더라도 이렇게 폭풍 앞에서 벌벌 떨 수밖에 없구나, 믿음이 필요하구나, 어떠한 상황 속에서도 우리는 나와 함께 하시는 주님을 믿음으로 말미암아 이 모든 것을 이겨낼 수 있어야 하는구나라는 것을 깨달았다면, 우리는 폭풍 속에서 우리에게 허락하시는 주님께서 우리와 함께 하시는 은혜가 뭐냐라는 거죠. 여러분 폭풍은요, 인생의 어려움은 불가피하다라고 사람들이 이야기하죠. 우리가 아무리 노력을 해도, 그렇죠, 아무리 인생의 폭풍을 어떻게 해서든지 피해보기 위해서 우리가 아무리 노력을 해도, 우리가 아무리 애를 써도 이렇게 비가 오잖아요. 오늘 아침에 나올 때 저는 7시쯤 나왔는데 7시 반, 7시쯤 나왔는데 이렇게 비가 올 거라고는 생각을 못했지만 비가 온단 말이에요. 그러면 죄로 인해서 망가질 대로 망가져버린 이 땅, 이 현실 속에 천국에 이르지 못한, 천국에 어떻게 보면 반대편에 살고 있는 우리의 현실이 예상치 못한 폭풍을 이렇게 폭풍 안에 있는 우리를 발견한다라면은 이것을 통해 우리에게 주시는 은혜가 뭐냐라는 거죠. 첫 번째 중요한 사실은 무엇이냐면 이거예요. 여러분 우리가 폭풍 속에서 하나님의 인도하심과 도우심에 우리의 삶을 전적으로 맡길 때 이게 중요한 거예요. 오늘 우리 본문 속에서 제자들이 주무시고 계시는 예수님을 뭐 리스펙트해서 그랬는지는 모르겠지만 예수님께 자신들의 노력이 더 이상 자신들을 살릴 수 없다라고 느껴질 때까지는 최소한 그들이 배 안에서 살기 위해서 애를 썼단 말이에요. 그때까지는 그들 안에 있었던 폭풍으로 인한 두려움이 사라지지 않았어요. 그렇죠? 그러니까 폭풍 속에서 우리가 하나님의 인도하심과 도우심께 우리의 삶을 전적으로 맡길 때 이게 중요한 거죠. 우리는 그 폭풍 속에서 하나님이, 예수 그리스도가 누구신지를 분명하게 발견하게 되는 은혜를 경험하게 돼요. 그러니까 여기서 예수님을 통해서 우리가 다시 한번 보게 되는 것은 무엇이냐면, 이유가 어떻게 됐던 제자들이 모든 것을 이제 끝이다, 끝났다, 더 이상 우리가 할 수 있는 게 없다, 물을 아무리 퍼내도 물이 들어오는 게 이제 우리가 감당할 수가 없고, 아무리 노를 젓고 돛을 내리고 다시 이게 다시죠? 예, 닻을 내리고 우리가 이 바다를 어떻게 해서든지 뚫고 가려고 노력을 해봤지만 도저히 감당이 안 된다, 이제 끝이다. 참 예수님은 팔자도 좋으시지 어떻게 이런 상황에서 저러고 계실 수가 있나 하고 예수님을 그들이 어떤 이유에 믿음이 없었음에도 예수님을 깨웠을 때, 그렇죠, 어쩔 수 없이
예수님의 인도하심과 도우심을 그들이 찾았을 때 그들이 예수님이 누구신지를 발견하게 돼요. 지금까지 예수님과 함께 있었는데 보세요. 25절에 예수님께서 제자들에게 너희 믿음이 어디 있느냐 하시니 제자들이 이렇게 얘기하는 거예요. 두려워서 또 놀랍게 여겨서 서로 말하되 그가 누구이기에. 그러니까 지금까지 알았던 예수님이 아닌 예수님이 이런 분이었어 라는 것을 깨달아 알게 되는 거예요. 여러분, 인생의 폭풍 속에서 우리가 하나님이 누구신지를 발견하게 된다니까요. 우리가 다 안다고 살아요. 이론적으로 공식적으로 우리가 어릴 때 어린이 교회에서부터 배웠던 성경 공부 속의 그 지식, 팩트, 사실 속에 예수님은 하나님의 아들이고 우리를 위해 이 땅에 오신, 나를 위해 십자가에 죽으신 예수님, 우리가 어렸을 때부터 찬양을 부르고 우리가 요절을 외워도 폭풍 속에서 우리가 경험함으로 말미암아 내가 고백할 수밖에 없는 주님의 주님 되신, 여러분, 이게 엄청난 은혜라는 거죠. 지금 오늘 본문 말씀을 보시면 큰 광풍이라고 소개가 됐는데요, 이 큰 광풍을 우리가 원어적으로 그곳의 날씨나 지형을 놓고 우리가 재해석하고 설명하면 이 광풍이라는 단어가 사실은 우리가 아는 허리케인과 굉장히 흡수한 단어래요. 이 갈릴리 호수가 sea level보다 낮거든요. 해수면보다 낮아요. 그리고 이 호수가 산과 나무들로 둘러싸여져 있어서 어떠한 현상들이 일어나냐면요, 날씨를 예측하는 게 너무너무 어렵다는 거예요. 산에서 어떻게 바람이 내려올지, 그리고 해수면 아래 위치한 위치이기 때문에 그 바람이 빠져나가지 못하고 그 안에서 맴돌기 때문에 예상할 수 없는 아주 급격한 날씨 변화를 경험한다라는 거죠. 그 일이 지금 일어난 거예요. 그런데 지금 제자들 눈에는 이 허리케인과 같은 문제, 광풍이 불어오고 살기 위해 발버둥치고 그들이 있는데 예수님이 주무시고 계시단 말이에요. 근데 사실 예수님께서 주무시는 게 문제는 아니었어요. 예수님이 주무시는 게 문제였다면 광풍 전에도 제자들은 투덜거렸을 거예요. 아니, 예수님만 힘듭니까? 피곤합니까? 우리도 피곤하지. 주님만 사역하셨습니까? 그 옆에서 시중 드는 게 얼마나 더 힘든데요. 여러분, 그런 얘기 들어보셨잖아요. 어떤 목사님이, 큰 교회 목사님이 하루는 예배를 다 마치고 집에 가시면서 사모님한테 나 오늘 건들지 마. 나 오늘 설교 8번 했어. 아침 예배부터. 나 지금 너무 피곤하니까 나 건들지 마. 그랬더니 사모님이 딱 목사님 모시고 하신 말씀이 나 건들지 마세요. 나 그 설교 똑같은 설교 8번 들었어요 오늘. 그랬대잖아요. 그러니까 제자들도 그런 마음이 있었을 거예요. 예수님은 사역이나 하셨지, 우리는 거기서 똑같은 거 맨날 쳐다보고 거기서 맨날 이러고 있었는데 우리도 얼마나 피곤했는데 어떻게 예수님만 주무시고 우리한테 이걸 다 맡기실 수가 있나. 여러분, 문제는 지금 예수님이 주무시는 게 아니에요. 우리도 마찬가지죠. 폭풍 속에서 우리의 문제는 뭐냐면 나는 지금 살아보려고 어떻게 해서든지 이 문제 해결해 보려고 이렇게 발버둥 치는데 주님께서 안 움직이시는 것 같은 게 문제인 거예요. 내 기도를 들으시는 건지 안 들으시는 건지, 나의 이 어려움을 상관은 하시는 건지 안 하시는 건지, 이게 문제인 거죠. 믿음 없음의 문제는 바로 그거예요. 그래서 예수님께서 뒤에 너희 믿음이 어딨냐 라고 물어보시는 거죠. 영어 성경에는 Do you still have no faith? 너네 아직도 믿음이 없냐라는 거예요. 그러니까 네가 지금 잠깐 믿음을 잊어버린 거냐가 아니라 너네 믿음의 수준이 너네가 아는 내가 고작 이 정도밖에 되지 않느냐라는 거예요. 네가 기도하는데 내가 너 기도 상관도 안 해가지고 응답 안 하는 거, 네가 힘들어 죽겠는데 나는 너 사랑 안 해서 그냥 케어도 안 하는 거, 우리가 그런 마음 들 때 있잖아요. 그 마음 들을 때 이 장면을 상상을 하셔야 되는 거예요. 예수님께서 제자들이 깨우니까 깨어나세요. 그리고
바람을 꾸짖으세요. 바람과 물결을 꾸짖으시니 이에 그쳐 잔잔하여지더라. 여러분, 이 장면을 우리가 조금 더 이렇게 언팩해 보면 우리는 여기서 이런 것들을 발견해냅니다. 지금 예수님께서 이 폭풍을 말씀으로 잔잔케 하시는 것은 오직 하나님만 하실 수 있는 거예요. 말씀으로 태초에 모든 것을 창조하신 하나님께서, 그 하나님만이 창조된 모든 것을 말씀 앞에 무릎 꿇게 하시고 굴복하게 하시는 줄 믿습니다. 그러니까 믿음이 어딨냐라는 이 질문은 바로 이거예요. 너네들이 지금까지 나를 메시아다라고 생각한다, 그렇게 고백했다라고 하면서 너희는 지금 내가 누군지를 전혀 알지 못하는 거지. 전혀 알지 못하고 있구나. 그러니까 예수님께서는 이 폭풍을 잠잠케 하신 것뿐만 아니라 예수님의 권위, 예수님의 말씀 한마디로 혼돈 속에서 평화를 가지고 오신 거죠. 그러니까 여러분, 우리에게 필요한 게 있어요. 그러니까 결국은 말씀인 거예요. 그러니까 폭풍 속에서 우리에게 허락하시는 은혜가, 그것을 통해 예수 그리스도, 정말 주님이 누구신지를 우리가 경험하게 됩니다. 이건 지식이 아니라 경험을 통해서, 그분과의 인카운터를 통해서 폭풍 속에서 말씀으로 모든 것을 잠잠케 하시고 혼돈에서 평화를 가져오시고, 내가 해결할 수 없는, 마치 너무나도 엉켜버려서 풀을 수 없는, 그래서 이건 잘라버려야 되나 끊어버려야 되나, 여기서 어떻게 내가 포기하고 다시 시작해야 되나라는 절망적인 순간 속에서 모든 것을 오를 평화, 모든 것을 하나님의 계획대로 그 자리를, 위치를 온전케 하시는 주님의 그 말씀이 우리 안에 있을 때, 그런데 우리는 말씀을 어떻게 생각하죠? 우리는 하나님의 말씀을 boring. 오늘 아까도 우리 아이들한테 말씀 읽어야 된다. 저희 집 애들도 얼마나 그거 힘들어하는지 몰라요. 언제 한번 말씀드린 것 같았는데, 제가 하면 저는 직업병이 있으니까 우리 아이들하고 말씀 묵상을 나누면 설교가 또 나가잖아요. 네. 그러니까 저랑 하는 걸 싫어해서 엄마랑 이제 이거 메시지로 자기 엄마랑 이렇게 나누고, 저는 거기에서 에서 사모가 당신은 딱 3줄 텍스트로 3줄이 넘어가면 이 방에서 쫓겨납니다. 설교하지 마십시오 이래가지고 이제 전 딱 3줄만 이렇게 딱딱 좀 맞춰서 넣어주는데, 그런데도 우리 아이들이 오래 하면서도 아직도 근데 말씀은 고행하고 힘들고, 근데 우리도 그렇잖아요. 그런데 여러분, 성경 말씀을 보면 하나님의 말씀에 대해 고백하는 사람들의 고백이 어떻습니까? 정말 말씀 이해 안 되고 지루한데 그래도 몇 개 외우고 있으니까, 그래도 읽으니까 뭔가 좀 좋은 일들이 일어나는 것 같아? 아니요. 대표적인 시편 119편 103편 말씀 너무나도 잘 아시는 것, 뭐보다 더 달아요? 꿀보다 더 달달하는 거예요. 하나님의 말씀이 내 입에 꿀보다 더 답니다. 손 안 드셔도 되는데 말씀이 꿀보다 더 달았던 적이 한 번이라도 있으신 분들, 여러분, 이 말씀이 우리 안에 있어야 돼요. 시편 119편을 읽어보시면 119편이 176절까지인가 있어요. 어마어마하게 길어요. 예, 뭐 성경 한 챕터 외우기 했다가 잘못 어떻게 운이 나빠가지고 119편 걸리면 그 남 한 뭐 챕터 한 10개 외우는 만큼 외워야 되는 거예요. 근데 그 176절의 긴 내용이 뭐냐면, 시편 119편의 기자가 그런 얘기예요. 자신의 삶에 대해서 너무너무 솔직하게 고백해요. 힘들었던 것, 어려웠던 것, 괴로웠던 것, 인생의 아픔, 인생의 폭풍. 그런데 그 안에서의 결론은 뭐냐면, 그럼에도 하나님의 말씀이 그때마다 나를 건져주셨고, 나를 보호해 주셨고, 내 안에 기쁨을 주셨고, 내 안에 감사함을 회복시켜 주셨습니다. 나를 변화시켜 주셨습니다. 라는 고백이 그 안에 담겨져 있어요. 여러분, 그러한 하나님의 말씀이 우리 안에 살아있을 때, 여러분, 우리는 우리의 인생 속에서, 그 폭풍 속에서도
그 폭풍을 잠잠케 하시는 주님의 권위와 능력과 은혜를 경험하게 될 줄 믿습니다. 그러면서 우리에게 예수님께서 이 본문 말씀 속에서 보여주시는 게 있어요. 그게 뭐냐면 참된 평화가 뭐냐라는 거죠. 여러분, 우리는 평화를 어떻게 정의하냐면, 우리는 평화를 absence of something으로 해요. 무언가가 없을 때, 갈등이 없는 상황을 평화롭다, 전쟁이 없는 상황을 평화롭다, 우리는 이렇게 이야기를 하죠. 그러니까 평화라는 게 우리의 삶 속에서는 우리의 상황과 연결시켜지는 그런 경우가 많아요. 그래서 어쩌면 지금 여러분들의 가정이 평화롭지 않을 수 있어요. 갈등 때문에, 부딪히는 의견 때문에, 부모님과 자녀들의 그러한 좀 식어져 버린 관계 때문에. 그런데 여러분, 오늘 본문 말씀 속에 예수님을 우리가 한번 기억해 보세요. 지금 예수님은 어떠한 큰 배, 우리 뭐 여기 포트 러더데일이나 마이애미에서 떠나는 어마어마하게 큰 크루즈 배들이 있잖아요. 파도가 웬만큼 세지 않으면 파도가 치는지도 느껴지지 않는 그러한 배들. 지금 예수님은 그러한 배에 무슨 스위트 룸에 아주 편안한 침대에 누워 계신 게 아니에요. 지금 이 배는 여러분들 그림 보셔서 잘 아시잖아요. 어떻게 보면 큰 나무 가운데를 파내버린 것 같은 그런 배예요. 여기 주무시고 계시고 제자들은 서 있고 다 고기가 고긴 거예요. 지금 예수님께서 누리고 계시는 평, 예수님이 지금 너무 편안해서 주무시고 계십니다. 아니면 예수님이 좀 이렇게 좀 둔하셔서 이런 주변에 일어나는 일들을 잘 못 느끼십니다. 예수님이 너무너무 피곤해서 지금 뭐 누가 옆에서 때려도 깨지 못할 만큼 피곤해서 이렇게 주무실 수가 있었습니다가 아니라는 거죠. 우리는 여기서 뭘 캐치해야 되냐면, 예수님의 평화의 왕되심은 상황과 상관없음을 우리는 여기서 캐치해야 되는 거예요. 뭔가 편안해서 예수님이 지금 평화롭게 주무시는 것이 아니라, 파도가 예수님의 기준에 높지 않아서 예수님은 주무실 수 있는 것이 아니라, 예수님이 평화이시기 때문에 그 상황과 상관없이 그 폭풍 속에서도, 그러한 케아스 속에서도 평화의 왕 되신 예수 그리스도를 그 어떠한 상황도 흩어 놓을 수 없음을 우리는 여기서 캐치하는 거죠. 그러면 중요한 게 뭐죠? 여러분, 우리가 여기서 뿌리를 지난주에도 우리가 뿌리 내림에 대해서 하나님의 우리를 향한 큰 계획하심을 알기 위해서 우리는 예수 그리스도의 사랑에 깊이 뿌리 내려야 됩니다. 이것이 영적인 성장과 성숙과 경건함을 우리에게 허락합니다라고 말씀드렸는데, 그러면 여기서 제자들이 뿌리 내려야 되는 것, 뭐 배로 비유한다면 우리가 닻을 내리잖아요. 닻을 내리잖아요. 배가 닻을 왜 내립니까? 파도에 쓸려가지 않기 위해서, 스테빌리티를 위해서, 그 안정감을 위해서. 그러면 제자들이 그 순간 닻을 내려야 되는 것은 자신의 경험 속에 이거는 우리가 조금만 견뎌내면 이거 지나갈 수 있어도 아니고, 우리가 열심히 물 파내면 배 안 가라앉을 수 있어도 아니고, 저쪽 하늘 보니까 저쪽은 좀 맑은 것 같으니까 우리가 저쪽까지만 가면 괜찮아질 수 있어, 그러면 우리가 평화로운 잔잔함을 누릴 수 있어가 아니라, 그 순간 그들이 닻을 내려야 되는 것은 어떠한 상황을 초월하는, 어떠한 상황 속에서도 평화의 왕 되시는 예수 그리스도라는 거죠. 좀 전에 말씀드린, 그래서 이게 또 리핏될 수가 있어요. 여러분 가정이, 관계가 지금 평화롭지 않다라고 한다면, 우리가 지금 포커스하고 뿌리 내리고 닻을 내려야 하는 곳은 다른 어떠한 것이 아닌, 지금도 그 뱃속에 함께하고 계시는 지금도 우리 가정의 주인 되시고, 우리 관계의 이유가 되시고, 내 삶의 이유와 목적이 되시는 예수 그리스도라는 거죠. 여러분, 이 사실이에요. 제일 중요한 퀘스천은 뭐냐면,
지금 우리 가정이라는 배에, 내 삶이라는 배에, 내 기업, 내 사업이라는 배에, 우리 자녀들의 삶이라는 배에 예수님이 함께하고 계십니까가 가장 중요한 질문이겠죠. 그러면 그 질문에 대한 대답이 예스라면, 그러면 된 거예요. 이제는 어떠한 상황에 내 삶이 바뀌는 것이 아니라 어떠한 상황 속에서도 나와 함께 하시는 예수 그리스도를 붙잡음으로 말미암아 폭풍을 통해서도, 잔잔함을 통해서도, 그 어려운 순간을 통해서도, 내 건강이 악화되는 순간에도, 내 삶의 어려움 속에서도 이 모든 폭풍을 주님의 때에 주님의 방법으로 잠잠케 하실 그날을 우리는 소망하며 믿음 안에, 내 열심이 아니고, 그렇다고 해서 아무것도 안 한다라는 게 아니죠. 주님을 신뢰하는 그 믿음으로 이 땅에서 살아가는, 여러분 그러한 삶을 우리가 살아가게 되는 줄 믿습니다. 최근에 우리 성도님들과 이렇게 대화를 나누고 또 만나 뵙고 이러면서 그런 얘기를 해주신 분들이 계세요. 제 생각대로 좀 안 되네요. 뭔가 좀 힘드네요. 오늘 아침에도 몰랐던 사실 하나를 보면서 참 마음도 아프고 기도해야 되겠구나 라는 생각도 드는데, 여러분 그런 일들이 있어요. 계속 일어나요. 그런데 모든 것을 창조하신 주님께서는 창조된 모든 것을 다스리시는 주님이시요, 나와 함께 하시는 주님이시요, 그 주님을 향한 나의 믿음을 통해서 역사하시는 주님인 줄 믿습니다. 그렇게 이번 한 주간도 살아가신 거예요. 그렇게 어떠한 어려움 속에서도 주님을 바라보시며 승리하시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 사랑의 아버지 하나님, 주님 감사합니다. 주님 사랑합니다. 주님을 더욱더 온전하게 바라보게 하시고 다시 한번 주님 안에 거하며 주님 안에 깊이 뿌리 내리며 다시 한번 주님을 바라보며 그 믿음으로 살아가는, 그 어떠한 어려움도 이겨내는, 승리해내는 우리 여기 머리 숙인 사랑하는 커버넌트 교회 성도님들 한 분 한 분, 또 먼 곳에서 함께 예배하는 우리 사랑하는 성도님들 한 분 한 분 되게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도 이름 받들어 간절히 기도드렸사옵나이다. 아멘. 아멘. 우리 이 시간 다 자리에서 일어나셔서 우리 마지막에 부르셨던 찬양, 하나님이시여 하나님이시여 주는 나의 하나님이시로다, 나의 몸과 마음을 주님께 올려드립니다. 우리 고백하며 찬양하시겠습니다. 하나님이시여 하나님이시여 주는 나의 하나님이시로다, 나의 몸과 마음 주를 갈망하며 이제 내가 주께 고백하는 말, 여호와는 나의 힘이요 여호와는 나의 구원이시니 내가 누구를 두려워하리요, 여호와는 생명의 피난처시니 주의 인자가 생명보다 나음으로 내 입술이 여호와를 찬양하리, 내 평생에 주를 찬양하며 주의 이름으로 내 손 들리라. 주의 인자가 생명보다 나음으로 내 입술이
아버지 하나님, 다시 한번 주님을 향한 담대한 믿음으로 우리에게 허락하신 삶의 자리로 돌아가는 우리 커버넌트 교회 성도님들 한 분 한 분 되게 하여 주시옵소서. 힘든 일들이 있습니다. 아직 해결하지 못하고 어떻게 해결해야 될지 모르는 일들이 있습니다. 건강의 문제들이 있고 관계 속에서 우리를 참 힘들게 하는 문제들이 있지만, 나라는 이 조그만한 초라한 배에 나와 함께 타고 계시는 주님이 내 삶의 주인이시오, 내 삶의 선장 되시오. 이제 주님 붙잡고 주님과 함께 믿음 안에서 승리하는 주님의 행하실 일들을 기대하며 다시 한번 주님이 내 삶의 주인 되신 모습이 무엇인지를 우리가 생각하며 우리가 더욱더 겸손해지고 낮아지고 먼저 용서하고 먼저 사랑하고 다시 한번 주님의 동행하심 속에 주님께서 허락하신 그 삶으로 말미암아 폭풍이 변하는, 허리케인이 변하는, 메마른 사막 같은 우리의 삶의 환경이 변하는, 문제투성인 우리의 삶이 변화되는 놀라운 일들을 우리로 하여금 경험하게 하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 십자가의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령님의 감화 감동 살아 역사하시니 우리에게 허락하신 삶의 자리로 나와 함께 하시는 주님의 손 꼭 붙잡고 믿음으로 그 믿음의 확신을 가지고 나아가는 사랑하는 성도님들 한 분 한 분의 삶 가운데 그들의 가정과 기업과 사랑하는 우리 자녀들 한 사람 한 사람 머리 위에, 그리고 주님의 몸된 교회 위에 이제로부터 영원토록 함께 하시길 간절히 축원하옵나이다. 아멘.